Hello everyone, I'm Ashwati. So in this section we are going to discussing the topic atoms, molecules and chemical arithmetics. So here we are going to discussing the concept of matter from their chemical nature and their chemical calculation and their historical approaches to particulate matter and their physical state, chemical constitution and some of the laws governing the chemical combination. Moving on to the topic, first we have to introduce a matter. So in this chapter we are going to discussing the different types of matter and their SI unit and different laws and some of the concept related to moles and molecules and some of their calculations. So here you have to know what is atomic mass, molecular mass and then interconversion of mass to molecules. So നമ്മൾ already പറഞ്ഞു arithmetic calculations വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ number of moles calculate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So number of moles calculate ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് atomic mass അറിയണം, molecular mass അറിയണം, then how to convert their mass into moles and some of their stoichiometric calculations. So first of all we are going to discussing a matter. So a matter is an article which has mass and occupy a space. So matter is anything that has a mass and can occupy a space. Matter എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം. മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ അതിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസും അതിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാറ്റർ ഈസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് occupy a space. So materials are composed of extremely tiny particles. These tiny particles are called atoms. So every matter is made up of tiny particles. These particles are called atoms. So നമുക്ക് ഈ ആറ്റംസിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. They are indivisible ആണ് and they cannot be seen with the naked eye. So നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാറ്റർ ആണ്. മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് occupy space and has mass. So materials are made up of extremely tiny particles that are called atoms. So there are historical approaches of particulate matter. സോ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ, പെൻ, പേപ്പർ, വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സ്, മെറ്റൽ, നോൺ മെറ്റൽസ്. സോ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So all of these individual things constitute the matter of universe. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? മാറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ മാസ് ആൻഡ് ക്യാൻ occupy a space. So every specific kind of matter is referred to as a material. The materials are composed of extremely tiny particles which are called atoms. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മാസും സ്പേസും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ അതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് composed of extremely tiny particles which are called atoms. So these atoms are precisely and regularly arranged to form molecules. So നമ്മുടെ atoms arrange ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടുന്നത്. സോ നോർമലി മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്ററിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മാസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതിന് occupy ചെയ്യാൻ സ്പേസും വേണം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വോളിയം. സോ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മാസ് ആൻഡ് ക്യാൻ occupy a space and these matters are made up of small tiny particle, very extremely tiny particle. These are called atoms and atoms combine ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Atoms are precisely and regularly arranged and to form a molecules. Atoms combine ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോളിക്യൂൾസിലും നോർമലി കാണുന്നത് എന്താണ്? ആറ്റംസ് ആണ്. മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ എന്താണുള്ളത്? ആറ്റംസ് ആണ് കാണുന്നത്.
നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ, നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. മാറ്ററിനെ നമ്മൾ 3 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 3 ടൈപ്സ് ആണ്. ബട്ട് 3 ടൈപ്സ് മാത്രമല്ല മാറ്റർ ഉള്ളത്, ഡിഫറെന്റ് ഫോമിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോർമലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലും ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഗ്യാസ് ഫോമിലും. സോ മാറ്റർ is seen in 3 different forms: solid form, liquid form and gaseous form. Solid എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? They are rigid ആണ്. Then incompressible with fixed shape and volume. Solid have a strong intermolecular force and least intermolecular spaces. സോ നമ്മൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോൺ പറയാം അല്ലെ. സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ സ്റ്റോണിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് വോളിയം. ദെൻ മാസ് എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഉണ്ട്. സോ ഫിക്സഡ് മാസ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് വോളിയം ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം? ദേ ആർ റിജിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ദേ ആർ റിജിഡ്. സോളിഡ്സ് ആർ റിജിഡ്. Then incompressible, they are incompressible. അതിനൊരു ഫിക്സഡ് വോളിയം, ഫിക്സഡ് മാസും ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് the force of attraction. Then there is a strong intermolecular force of attraction ആണ്. strong intermolecular force ആണ്. സോ നമ്മളൊരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Particles closely arranged ആണ്. These particles are closely arranged. Okay. So നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. ദർ ഈസ് നോ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ ദിയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് വെരി strong. They have a strong force of attraction. So intermolecular forces are very strong, and the attraction between the particle is very strong, and their movement is very less movement. Particles are closely arranged, so the particles cannot move to and fro. Okay, so these particles are very closed. So particles ne move cheyanayittu patto illa. So particles move ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. their kinetic energy is very less. Normally solids എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഫിക്സഡ് വോളിയം ആൻഡ് ഫിക്സഡ് മാസ് ഉണ്ട്. So they are incompressible and they have a strong intermolecular force because these particles are arranged very close to each other. നെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, മാറ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ്? ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാം? ഇതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെ. വാട്ടർ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോം ആണ്. സോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്? സോളിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം, കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സോളിഡ്സ്, പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ in between ആയിട്ട് there is a small distance. Okay, so particles arrange ചെയ്തിരിക്കുന്ന very close അല്ല, then there is a small distance in between the particle. So ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഏത് ഫോമിലാണ് കാണുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ. സോ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വോളിയം ബട്ട് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ്. അതിനൊരു ഫിക്സഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവും ബട്ട് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ്. നമുക്കതിന് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബോട്ടിലിൽ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണോ ആ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. So liquid have moderate intermolecular force and intermolecular spaces. So ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ്, പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു? പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ in between particles there is a small space. So their force moderate intermolecular force ആണ്. ബട്ട് സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രോങ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ മോഡറേറ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഗാഷ്യസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാഷ്യസ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈസിലി കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് നോ ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോളിയം. സോ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അതിന് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നോ ഷേപ്പ്
അതേപോലെ no volume, no shape and no volume. So these are compressible ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാസസ് ഹാവ് വീക്കസ്റ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇന്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസസ്. സോ നമ്മളിവിടെ ലിക്വിഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇതാണ് ഗ്യാസും ലിക്വിഡും സോളിഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലിക്വിഡ്സിൽ മോഡറേറ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അത് എങ്ങനെയാണ്? വെരി ലെസ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കസ്റ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. സോ ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ, ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആണ്. ഏതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ 3 മാറ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ്, ബിക്കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഇന്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് എ വീക്കസ്റ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ഓർ വീക്കസ്റ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ്. സോ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്, പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നോർമലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആണ്. നമ്മൾ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാം? വൺ ഇസ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദെൻ പെൻ. പെൻ ഇസ് എ സോളിഡ് ഫോം ആൻഡ് പെൻ, പെൻസിൽ, ദെൻ wood. These all are in the solid form. Liquids ആണെങ്കിൽ water, petrol, kerosene, oils. These all are liquid form. Gas ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്സിജൻ, നൈട്രോജൻ, ഹൈഡ്രജൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന്. കംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന LPG സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. LPG എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണുള്ളത്? അവിടെ ഗ്യാസ് ആണ്. ഗ്യാസ് ഹൈ പ്രഷറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിലിണ്ടറിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ സോഡ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോഡ വാട്ടർ, അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ കംപ്രസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഗ്യാസിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് മാറ്റർ കാണുന്നത്. ദേ ആർ ഇൻ സോളിഡ് ഫോം, ലിക്വിഡ് ഫോം ആൻഡ് gaseous form. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്ററിനെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. എക്സ്ട്രീംലി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റംസ് പറയുന്നത്. ഈ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാലാണ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. എലമെന്റ്സുകൾ, ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ആണ്. കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എലമെന്റ്. സോ എലമെന്റ്സിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെന്റിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാവോസിയർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എലമെന്റിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. An element is a substance which cannot be decomposed into any simpler substance by any chemical process. So elements എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are a substance which cannot be decomposed. നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം, ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താലും കാർബൺ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാർബൺ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എലമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. So, element എന്ന് പറയുന്നത് it is a pure substance which cannot be decomposed into any simpler substances by any chemical process. So, elements നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ പറയാം? നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളില്
118 elements ആണ് ഉള്ളത്. 118 elements ഉണ്ട്. സോ എലമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് എലമെന്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ എലമെന്റ്സ്, ലാവോസിയർ ആണ് എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എലമെന്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ടു എനി സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ എനി കെമിക്കൽ പ്രോസസ്. സോ എലമെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാം? കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ. സോ ഇങ്ങനെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലമെന്റ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 118 എലമെന്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 or more elements. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a pure substance and these are formed by the chemical combination of 2 or more substance. 2 or more substance combine ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വാട്ടർ എന്ന് കിട്ടും. വാട്ടർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബിക്കോസ് water contain hydrogen and oxygen. Hydrogen combine with oxygen and you will get water. So it is a compound. Next one, carbon plus oxygen. Carbon and oxygen combine ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, a substance is formed by the chemical combination of 2 or more elements. 2 or more elements ചേരുമ്പോഴാണ് compounds ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി 1 എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണ്? എലമെന്റ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ കാർബൺ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതൊരു എലമെന്റ് ആണ്. കാർബൺ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാർബൺ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബിക്കോസ് 2 or more elements are combined in a fixed proportion by mass. Okay. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. And another example is sulfuric acid, H2SO4. Here the elements are hydrogen, sulfur and oxygen. So here 3 types of elements, 3 different elements are combined in a fixed proportion by mass and you will get sulfuric acid. So normally elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു simple substance ആയിരിക്കും. It cannot be decomposed into any another simple substance. Compounds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എ മെറ്റീരിയൽ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 2 or more substance in any proportion that can be separated by physical process. മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ടുകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ എ മെറ്റീരിയൽ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 2 or more substances in any proportion that can be separated by physical process. So based on the nature of particles, we have to classify these mixtures into 2. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So particles in nature അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അതിന്റെ അകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഹോമോജീനിയസ്ലി മിക്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സാമ്പിൾ. യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും. Then non-uniform composition, particles are arranged in non-uniformly. Such type of solutions are called heterogeneous mixtures. So homogeneous mixture ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. Solution of glucose and water. Solution of glucose in
വാട്ടർ. സോ വാട്ടറിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. സോ ഈസിലി നമുക്ക് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്ന് പറയാം? ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസിഷൻ, നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും. The particles or constituent elements are their constituent particles non-uniformly distributed throughout the solution. Example, mixture of sand and sulfur. Mixture of sand and sulfur example ആണ്. Then mixture of നമുക്ക് ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. മഡി വാട്ടർ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. മഡി വാട്ടർ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. സോ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്? ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും, നോൺ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ. So based on their nature and their changes, we can classify these changes into physical changes and chemical changes. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ചസിനെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് the physical state of matter but not in the chemical identity. A change in the physical state. Physical stateലാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്, സോളിഡ് ഫോം ആണല്ലോ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും? ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഐസ് ലിക്വിഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ ഏത് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും? ഐസ് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. സോ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദിസ് സോളിഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ദിസ് ലിക്വിഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് ഓൺലി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോളിഡ് ഫോമിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സെയിം വേ ലിക്വിഡ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്? സോളിഡ് ഫോമിലേക്കും. സോളിഡിനെ ലിക്വിഡിലേക്കും ലിക്വിഡിനെ സോളിഡ് ഫോമിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സിനെ ഗ്യാസസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സെയിം ഈ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഐസ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ്. ദെൻ വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. their chemical identity is not changing. So such type of reactions are called, such type of changes are called physical changes. Okay. സോ ഇവിടെ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. അതുകൂടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണോ ലിക്വിഡ്സിൽ വരുന്നത്? അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റില് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്.
ദെൻ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന, ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. The transformation of matter into a new kind of matter, also known as a chemical reaction. Transformation of matter into a new kind of matter. Matter into a new kind of matter. Solid form ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോളിഡ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മേ ബി ലിക്വിഡ് ഓർ gaseous form. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. ഇത് സോളിഡ് ഫോം ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആണ്. സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഫോം ആൻഡ് ദിസ് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടബിൾ ഓർ ദിസ് കനോട്ട് ബി റിവേഴ്സിബിൾ. ലിക്വിഡ്സ് സോളിഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനും. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ. ദർ ഇസ് നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഫോംഡ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിയാക്ടൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ. റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ബിക്കോസ് അയോണിന്റെ സർഫേസിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? റെസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ. ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസോൾവിംഗ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് എവിടെയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ലൈക്ക് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്. മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്. മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് വരുന്നു. ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ. അവിടെ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ. ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ. ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്. ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു. സോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ്? കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ. സോ നോർമലി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും സിംപ്ലി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും, നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഫോംഡ്, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്. ദെൻ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിലാണ്. ദെൻ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബേസിക് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ നോർമലി നമുക്ക് ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്. ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is a precise choice of metric unit for measurement. മെഷർമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് SI യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ്. The system includes 7 SI base unit. നമുക്ക് SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ 7 ബേസിക് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. 7 ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് 7 SI ബേസ് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. ഈ SI യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. സോ 7 ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മീറ്റർ. മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ്. സോ നോർമലി നമ്മൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ്? ലെങ്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ. മീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ M ആണ്.
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കെൽവിൻ. കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ, തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ. ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോമിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പറയാറുണ്ട്, ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പറയാറുണ്ട്, കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ പറയാറുണ്ട്. സോ കെൽവിൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ SI യൂണിറ്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ്. ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ A ആണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ സിമ്പിൾ A ആണ്. ടൈമിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ടൈമിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? സെക്കൻഡിൽ പറയാറുണ്ട്, മിനിറ്റിൽ പറയാറുണ്ട്, അതേപോലെ ഹവറിൽ പറയാറുണ്ട്. സോ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടൈമിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. ദെൻ ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡില ആണ്. കാൻഡില എന്ന് പറയും. CD ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കാൻഡില. സോ കാൻഡില എന്ന് പറയുന്നത് ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത്. മാസിനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഗ്രാമിലും കിലോഗ്രാമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ആണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോൾ ആണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 7 ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇസ് മീറ്റർ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കെൽവിൻ. ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഈസ് ആംപിയർ. സെക്കൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആണ്. ദെൻ കാൻഡില എന്ന് പറയുന്നത് ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി, കിലോഗ്രാം ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ മാസ് ആൻഡ് മോൾ ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിറൈവ് യൂണിറ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് പറ്റും.